يا مكتوب الغربة حكمك قاهر، فارقتك وقطعت منك امالي، ماني باقي ليك نرجع ونقرر. كوني بطلة وخلي حلمك يروح بعيد. ربي قدر بيك سبحان القاهر، يا ما كشبر العز فيك الأمثال. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. En effet, ma chaîne YouTube est axée sur le football, mais avec la situation qui est en train de croître, nous voulons apporter avec cette vidéo le total soutien à notre boxeuse nationale Iman Khelif, et voici son histoire. Notre histoire commence à Sougar, dans la wilaya de Tiaret, en Algérie. Iman Khelif voit le jour le 2 mai 1999. Étant une fille, elle va se caractériser par un caractère spectaculaire et peu vu dans la région. En effet, elle se passionne rapidement pour le sport et n'écoute pas les critiques à son égard. Subissant quelques préjugés où sa région est assez conservatrice, Iman Khelif va tout de même continuer dans sa quête sportive, commençant d'abord le football qu'elle pratique avec ses camarades de classe sous l'appui de son père. كي كانت صغيرة والله كيما كانت ايمان صغيره كنت بالك ايمان خليف هي جات من قريه صغيره من المناطق النائيه في ولايه تيرت. كانت القريه تاعنا بالك تبعد على وسط المدينه حوالي 10 كيلومتر. بديت من القريه الى المدينه ومن المدينه الى العاصمه ومن العاصمه الى خارج ارض الوطن. وقصه ايمان بالنسبه لي انا نشوفها مشوقه. entre les études, le sport ودارهم. والله كانت صعيبه بزاف باش تكون في قريه ديجا تسكن مع ناس محافظين. حنا ديجا من عائله محافظه اللي ومام رياضه الملاكمه كانت بالك ما يمارسوهاش بزاف نساء خاصه في الجزائر. هذا الشيء اللي كان صعيب بالنسبه لي. مام التنقل باش نتنقل من القريه حتى لوسط المدينه وين كنت نقوم بالتدريبات تاعي كانت شويه يصعب عليا التنقل. دونك هذو هما كيما نقول انا دائما الحواجز اللي كنت نتلقاهم كي كنت في البدايه. كنت نبيع الخبز في قاعده في الطريق، كنت نجمع الاواني البلاستيكيه والحديد والنحاس باش نبيعو باش نتنقل، لانه حنا من عائله فقيره ما كانش يقدروا يوفروا لي الاموال باش نتنقل من القريه حتى للقاعه. والحمد لله انا كنت نبغي نوفر روحي الاموال، على جال داك الشيء كنت ندير هذه الاشياء. وكما قلت لك انه الامر يضطر هذا الشيء، والان انا راني نشوف في هذا الشيء كحل. Donnant un avantage au football, Iman Khelif va changer d'avis sous les conseils de son professeur d'école, mais aussi de son entraîneur Mohamed Chawel, qui lui conseillera de se consacrer à la boxe, et elle intégrera donc le club de la protection civile de Tiaret. هو كرة القدم في القرية هذيك الصغيرة. مام كان بابا يحبني ندير الفوت، كان يحبني ندير كرة القدم على لابوكس. ومن بعد وين رحت لابوكس نادوني لاني يعني كنت متفوقة في الرياضة في المدرسة، لأنه دائما كان شافني المعلم تاعي في المدرسة قال لي إيمان يلفو لازم تروحي ديري ان سبيسياليتي تيا تجري مليح تسبقيهم كاع في القفز الطاويل تصوتي مليح، لازم ديري حاجة وتنجحي فيها. سير راح تنجحي في السبور. وكما كان الحال زقالي المدرب تاعي اللي هو محمد شعوال قاعة الملاكمة. غير رحت قاعة الملاكمة أغرمت كما يقولوا أغرمت بالملاكمة من اليوم الأول. Les sacrifices seront énormes de la part de Iman Khelif qui sera forcé à vendre du pain et des chaussures sur les autoroutes. Mais qu'importe, Iman Khelif va rentrer dans le lot et va commencer petit à petit à se faire connaître sur le territoire national algérien à partir de 2016. Le premier combat d'Ella, ou bien évidemment la première médaille, les Data Iman.
برومي كومبا تاعي كانت بطولة وطنية في تلمسان سنة 2016. شاركت في البطولة الوطنية وكنت خايفة، قلت للكوتش تاعي قلت له ما نروحش راني جديدة وني خايفة يضربوني. من بعد قال لي معليش راح تشوفي، وكي نوصلوا للبطولة راح تشوفي بزاف البنات، راح على بالي راح يجيك لونفي باش ديري الكومبا تاعك. رحت البطولة هذيك وطحت مع منى كيما كانت في الفريق الوطني، هي من ولاية قسنطينة، وكانت غير كيما جات من البطولة العالمية صنف اواسط. درت معاها المنازله وربحت. وين شافوني قال لك ايمان خليف طفله جديده، جات ربحت وحده كانت في الفريق الوطني. دونك برومي ميداي تاعي كانت في البطوله الوطنيه بولايه تلمسان سنه 2016. À partir de cet instant, la Lionne de Thieret va relever tous les défis et gravir tous les échelons pour atteindre le niveau international. Participant aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 où elle atteindra les quarts de finale, elle va se faire un nom dans la catégorie des moins de 63 kg avec notamment une médaille d'argent au championnat du monde 2022, une médaille d'or lors des championnats d'Afrique en 2022, une médaille d'or lors des Jeux Pan-Arabes en 2023 et une médaille d'or aux Jeux Méditerranéens 2022 à Oran dans son pays. تلاكم وتبدع وتمتع ايضا الجماهير يعني علامه كامله للايمان في كل النواحي. Et c'est en 2022 que cette boxeuse écrit l'histoire avec une deuxième place mondiale et une médaille d'or aux Jeux méditerranéens. Un an plus tôt, Imen s'est classée 5e aux Jeux olympiques de Tokyo. Son parcours dans la boxe fait d'elle une figure emblématique du sport algérien. حركة القدمين تناسق كبير. يا سلام يا سلام يا سلام. تحية الجزائر. مبروك للجزائر الميدالية الذهبية الثالثة. يا لا من روعة. Imen, tu es vice-championne du monde en 2022 à Istanbul. احكي لنا كيفاش كانت إيمان، كيفاش حست إيمان كي دات لا ميداي d'argent à Istanbul. و juste après tu étais une médaille d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran هنا في بلادك. دونك احكي لنا على هاد لي دو ميداي elles sont très importantes في لا كارير ديالك. نقدر نقول لك انه سنه 2022 كانت سنه فيها الخير عليا انايا، وين توجت نائبه بطله العالم في تركيا باسطنبول، وميداليه ذهبيه في العاب البحر الابيض المتوسط، وكنت حامله العلم الوطني هنا في الجزائر. والله سنه مميزه بكل امتياز اللي ما ننساهاش طول حياتي، انه اول مره في الملاكمه النسويه يتحصلوا على ميداليه عالميه وهي تاريخيه، وكذلك اول مره الملاكمه النسويه تشارك في العاب البحر الابيض المتوسط اللي رئيس الجمهوريه هو سعى باش نحضروا في العاب البحر الابيض المتوسط، وهو مشكور على هذا الشيء. والله سنه نقدر نقول لك اللي ما ننساهاش طول حياتي. تحية الجزائر. مبروك، شكرا يا إيمان. الثالثة في هذا المساء. Liba était anciennement l'organe directeur de la boxe aux Jeux Olympiques, mais n'est désormais plus reconnu par le CEO en raison de problèmes de gouvernance, de scandales d'arbitrage à répétition et de sa dépendance financière au géant russe du pétrole Gazprom. Quoi qu'il en soit, les deux boxeuses ont été exclues parce qu'elles ne respectaient pas les critères d'admissibilité. Citant le secret médical, Liba n'a d'abord pas expliqué les motifs précis de la disqualification. Son président a ensuite déclaré à une agence de presse russe que les tests ADN qu'ont subis les boxeuses auraient révélé qu'elles avaient des chromosomes XY habituellement associés au sexe masculin, et même mentionné les chromosomes des boxeuses. Un communiqué a publié sur le site web de la fédération mardi soutient que les tests ont indiqué de manière concluante que les deux athlètes ne remplissaient pas les critères d'admissibilité nécessaires et qu'elles avaient des avantages compétitifs par rapport aux autres concurrents féminins. Liba ajoute que les athlètes n'ont pas subi d'examen de testostérone mais ont été soumis à un test distinct et reconnu, dont les détails restent confidentiels. Donc comme Lors des championnats du monde 2023, Imen Khalif va connaître des accusations graves portées à sa personne. En effet, Liba l'accuse de ne pas être une femme et d'avoir des chromosomes XY équivalents donc au sexe masculin. Cette dernière, qui est connue d'ailleurs pour ses problèmes de gouvernance, sans oublier bien évidemment tous ses matchs truqués et sa corruption,
va donc disqualifier Iman Khelif à l'aube de la finale qui pouvait couronner la boxeuse algérienne d'une médaille d'or lors des championnats du monde 2023. Un scandale. Jeudi après-midi, le CEO a déclaré que les deux athlètes étaient les victimes d'une décision soudaine et arbitraire de l'IBA et qu'elles avaient été soudainement disqualifiées sans aucune procédure régulière. Cette décision a initialement été prise par le secrétaire général et le PDG de l'IBA. Le conseil d'administration de l'IBA ne l'a ratifié qu'ensuite et n'a demandé qu'après qu'une procédure soit suivie dans des cas similaires. De plus, avec toute cette histoire, des photos d'elle étant petite, donc enfant et où le choix d'avoir une transidentité n'apparaît pas à cet âge, ont pu circuler sur la toile et dessus on peut très bien y voir qu'il s'agit d'une petite fille. De plus, encore une fois, si on se renseigne bien, on peut voir que son bilan de combat est de 37 victoires et de 9 défaites. Comme l'a très bien mentionné le youtubeur Foufa, Iman Khelif est une femme qui a subi une énorme injustice lors des derniers championnats du monde 2023 et qui continue à avoir cette mauvaise image lors des Jeux Olympiques 2024 organisés à Paris. D'innombrables hyènes en forme humaine commencent à divulguer des fausses informations diffamatoires à son encontre. L'affaire prend une tournure internationale et des politiques s'en mêlent. Une énorme part d'ombre là-dessus. Le système d'information interne du CEO, qu'ont pu consulter plusieurs médias sur place, montre toutefois qu'Iman Khelif a été disqualifié en raison de niveaux trop élevés de testostérone. Donc là, on peut voir qu'il y a un désaccord entre ce qui nous a été dit, comme quoi il n'y avait pas de test de testostérone, mais que là, au final, il y en avait un. Dans une déclaration publiée jeudi après-midi, le CEO a déclaré que les deux athlètes étaient les victimes d'une décision soudaine et arbitraire de l'IBA et qu'elles avaient été soudainement disqualifiées sans aucune procédure régulière. Cette décision a initialement été prise par le secrétaire général et le PDG de l'IBA. Le conseil d'administration de l'IBA ne l'a ratifié qu'ensuite et n'a demandé qu'après qu'une procédure soit suivie de réelles preuves. Alors oui, déjà, c'est une femme, elle est née en tant que telle, elle est atteinte du syndrome d'insensibilité aux androgènes, le phénotype est féminin, en gros les organes génitaux externes sont féminins, et le génotype est masculin. Pour ces personnes, le taux de testostérone est normal ou élevé. Il y a 3 échelles d'insensibilité aux androgènes. Pour ces personnes atteintes, elles ne tirent aucun bénéfice de la testostérone qu'elles sécrètent. Aucun avantage physique n'a jamais été démontré par la communauté scientifique. Une femme avec un taux de testostérone normal qui s'en injecte verra ses performances augmenter. Comme nous venons de le démontrer d'une manière juridique et d'une manière scientifique, Iman Khelif est bien une femme musulmane algérienne. Cette dernière n'a jamais été une transsexuelle comme plusieurs médias internationaux ont évoqué au début de sa polémique. Nous pouvons aussi ajouter cet article où la décision initialement qui a été prise par le secrétaire général et le PDG de l'IBA, où le conseil d'administration de l'IBA ne l'a ratifié ensuite et n'a demandé qu'après une procédure soit suivie dans des cas similaires. Pour le CIO, il s'agit d'un autre exemple d'une mauvaise gouvernance de l'IBA. À partir de ce moment-là, Iman Khelif est une femme, elle a déjà perdu 9 combats, elle a terminé 5e lors des derniers Jeux Olympiques. Iman Khelif représente la vaillance, la résiliation féminine. Cette femme fait trembler le monde et fait trembler les préjugés occidentaux qui commencent petit à petit à émerger dans une société qui est pervertie. Iman Khelif a le soutien de tout le peuple algérien et de toutes les personnes raisonnables de ce monde. Cette guerrière, cette battante qui est partie de très très loin. Le lionceau a énormément grandi. Elle est devenue une lionne, la lionne de Tiaret, à l'appui de tout le peuple algérien. Et peu importe le résultat de ce soir lors de sa demi-finale de Jeux Olympiques face à la Thaïlandaise, l'Algérie est déjà fière de toi et le monde entier est déjà fier de toi. Iman Khelif, tu es rentré dans l'histoire. Vive Iman Khelif et Tahiyya Jazair.